हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो यशोवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोलिए महापुरुष शिशुआनंद की जय। श्रद्धेयानी ज्ञानी गुणी मंडली आजिर मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आजिर मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊे महापुरुष शिशुआनंदर मालिकार नाम है पट्टा मड़ाण। आउ ये पट्टा मड़ाण रे कौ विषय आज आम आलोचना करिया जाऊे ना महापुरुष को शिष्य बारंग दिने पचारे कहले गुरुदेव आम ये भारत जहाँ नहीं भारते ताहा नहीं मरते आपण ये कथा कही ना तेणु हे गुरुदेव ये भारत वर्ष रे श्रेष्ठ सब कौन कौन रही ये भारतर रत्न गुड़िक सब कौन कौन सेटा टिके मते कहूना। महापुरुष कहले गीतया गंगा गायत्री गाव गज्य उत्थारण आउ एतानि पंच गकार भारत रत्न मुच्यते। ये पांचटा जिनिस को आपण जत्न रे रखिबे। आमे जत्न रे रखछंती को जिनिस सुना को जत्न रखुचे मूल्यवान जिनिस दामी दामी शाढ़ी की जत्न रखुचे रखुना रखुचे टंका को जत्न रखुचे पैसा को जत्न रखुचे लकर रे बैंक रे जत्न रखुने कि जी जोटा जिते बेसी मूल्यवान ताको सेते बेसी जत्न रे आमे रखुचे केदना। महापुरुष कहउचंदी शिशु अनंत बोले कलिजुग शेष बेले जो माने पांचटी जिनिस को जत्न रे रखिबे ना से माने कलिजुग रे कली कल्मषर उद्धार पाई जिवे। कली कल्मषर उद्धार से ही लोक माने पाइबे से ही माने प्रभुंकर मेलछ संगार रक्षा पाई जिवे। ये पांचटी रत्न जो माने जत्न नेबे ना पांचटी रत्न कौन ना गीत या कहले गीतार जो माने जत्न नेबे ना केमिति जत्न नेबे ना रुचु न रुचु खा पिता बुझु न बुझु पढ़ गीता रुचु बा न रुचु कलिजुग शेष बेले हे बारंग तुम माध्यम कलिजुगर लोक मानू मु उपदेश दे जाऊँगी जे रुचु बा न रुचु सप्ताह को थरे दिथर खंडे पिता खाइबार से माने अभ्यास रखा उचित ना कहीं ना खुमा रोग प्रकाशिब मनुष्य मान रे बाबू मनुष्य मान रे घरे घरे कोढ़ा कोढ़ा मरीबे अपारे बाबू मरीबे अपारे। बोले घुमा रोग प्रकाशिब मनुष्य मान रे घुमा रोग सबू आसब कुआड़े मनीष मान भीतर देखादेव सतना कौन आगू को देखिए आगू को आपण मैंने देखिए मालिका वचन न होइबान ये मालिकार कथा केबे मिछ बनाई लिखिकी रखंतु। कोरोना महामारी किछि दिन हम जाइए ये तो टेलर ना बारंबार ये कथा आम कहूचे पिक्चर भी बाकी फिल्म भी बाकी अच्छी या पर मालिकार लेखा अच्छी घुमा रोग कुआड़े आसब आप घुमा रोगटा कौन कुकुड़ा माने कौन करती कुकुड़ा मानक ठारे गोटे रोग देखा दिए कुकुड़ा मानक ठारे गोटे रोग विभिन्न रोग कुकुड़ा मानक ठारे अच्छी बार्ड फ्लू होउची
नुहे से भाई घुमा रोग गोटे देखादेव केमी ना से कुकुड़ा मैंने छिड़ा होते छेड़े घुमे 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 पड़े बुझे से भाई कली जुगे महापुरुष मालिकार लिखी डरवाई आम कहूनु भयभीत आपण मान कहूनु बुझे महापुरुष पूरा लिखिं ये कथा हक कथाटा लिखला हेतु रसाइबा कि अच्युत सहस्र पुराण कला बड़ी काल ठारू बड़ी काल जही हक कथाटा लिखला जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्प बटवासी प्रभु ब्रह्मराज कड़ी कलुष निस्तार महापुरुष कहले हेतु रसाइया हेतु कहले चेतैवाई तुमको कहूँ डरवाई कौन कहूँ ना भयभीत करने कहूँ ना चेतैवाई मुझे चेती जा समय बेल ठारू समय अच्छी समय आसिया पूर्व सतर्क हो जा सावधान हो जा परिवर्तन हो जा सजग हो जा बुझे निजक परिवर्तन कर महापुरुष कहले बाबू रे जे आपरे आसब घुमा रोग मनीष छिड़ा हो किए कौ कम व्यस्त थी किए बसी टेबुल उपर किए ऑफिस रे बसी किए बिलरे काम करुच्ची किए दुकान बस ये घुमे 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 ढड़िकी पड़ो यही गोटे रोग कड़े आसो मालिकार देखाई आउ महापुरुष कहले घरे घरे कूढ़ कूढ़ मरबे अपारे ये गोटे दुईटी नुह गोटे दुईटी नुह जड़े दी जण नुह महापुरुष कहते कूढ़ कूढ़ घरे मरबी आजी जे बोहिब सब काली की से कहा कांधे बसिब लो जाई फूल आलो जाई फूल मड़क तही पड़ब जाई फूल से मड़क तही पड़ब जाई फूल आलो जाई फूल तही मड़क तही पड़ब जाई फूल बोले आजी जे बोहिब सब काली की से कहा कांधे बसिब आज जी सब बही थो सी काली की आउ क्या कांधे बुहाई जाऊ ये घुमा रोग आसीगले महापुरुष मालिकार लिखिं आम कहूनु आउ केते बेले रोगटी आसब जानी महापुरुष लिखिं बोले ज्योतिष जोग जाण प्रमाण नोहिब बाबू प्रमाण नोहिब अनेक पापरो एही रोग मान हेब रोग मान हेब कौन यार अर्थ बोलिए महापुरुष शिशुआनंद की सथी जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन रे आम आलोचना करचे विषय कौन ना महापुरुष शिशुआनंद मालिकार नाम है पट्टा मडाण आ ये पट्टा मडाण कौ विषय आम आलोचना करुचे ना महापुरुष कहते बाबूरे कलिजुगर लोक मैंने पांचटी रत्न को जत्न रखिए टंका पैसा नुह जमी बाड़ी पट्टा को नुह कि अन्य सुना रूपा को नुह जत्न रे जदि रखिपारे पांचटा जिनस को ताले सेमाने मध्य जत्न रही प्रभु तांको जत्न रखिए मेरे सत्संगार उद्धार पाइबे ये विषय आज आम आलोचना करुचे महापुरुष कहले बाबू रे ज्योतिष जोग जान प्रमाण नहिब कौन यार अर्थ ना ज्योतिष माने जो गणना करी जो तिथि बार लग्न बतई थे ता किसी काम दबनी भूल सब हो देखुना होनी कि सब भूल हो से दीपावली अमावास्या हो काली पूजा हो सब दिदिनिया पड़ुची दुर्गा पूजा हो बारंबार कथा आम आलोचना करुचे अनेक पापरू यही रोग मान हेब यही अनेक पाप कड़ी जुगर मनीष करुवा जो ये सब भूल भाल हो रोग मान सब आसब पुनश्च कहले मंत्र महोषधि किछि न कटिब कले बाबू न कटिब कले व्याधि रे दंताघात रे एथि कथा भले बाबू एथि कथा भले मंत्र कले कौन रोग कटिजिब मंत्र कले कौन घुमा रोग चली बा महापुरुष कह महोषधि औषध खाइले कौन रोग चली ना कहले व्याधिर दंताघात एथि कथा भले बोले बाबू रे इमितिया व्याधि रोग आसब जे कि महापुरुष कहले घुमे 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 मनीष पड़ तेणु से कहते कूढ़ कूढ़ लोक मरबे घरे घरे आउ रक्षा पाइबापे रोचन चोखा पिता सप्ताह को थरे दी थर खंडे पिता खाइबार अभ्यास रख नीति नियम रे धर्म बाटे रही
ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ପଢ଼ ଗୀତା, ବୁଝନ୍ତୁ ବା ନ ବୁଝନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଠାକୁର ଘରେ ବସି ଠାକୁର ପୂଜା କଲାବେଳେ ନା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା, ଗୀତାର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ି ତାର ଭାବାର୍ଥ ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ସଂସାରରେ ମଣିଷର ଯେତେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ, ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ି ତାର ଭାବାର୍ଥ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିବା ନା, ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆମେ ପାଇଯିବା। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତା ଦେହରେ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଗୀତା, ତାର ଯତ୍ନ ନିଅ, ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ରତ୍ନ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଗୀତା, ଗୀତୟା, ଗଙ୍ଗା, ଗାୟତ୍ରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପ୍ରତିଦିନ ଟିକେ ଆପଣ ପାନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା, ଓଷାରେ ଫଳୁ ସଂସାରେ ସାର ତ୍ରୟସ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭଂ ସତସଙ୍ଗ କେଶବ ଭଗତି ନିତ୍ୟ ଗଙ୍ଗାମ୍ବୁ ସେବନ। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦୁର୍ଲଭ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସବୁଦିନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମିଳେ ନାହିଁ। କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳେ ନା, ବିନୁ ସତସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ ରାମ କୃପା ବିନା ସୁଲଭ ନ ସୋଇ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା, ଈଶ୍ୱର କୃପା ଯାହା ଉପରେ ଥାଏ କଳିଯୁଗର ଯେଉଁ ମଣିଷ ଉପରେ ଥାଏ, ତା ଭାଗ୍ୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମିଳେ। ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମିଳିଲେ, ସାଧୁ କୃପା ମିଳିଲେ ପ୍ରଭୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୋଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ, କେବେ ହେଲେ ଜୀବନରେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେନି। ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳତା ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି କେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା, ସୁଯୋଗ ପୁରା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରଭୁ କୃପା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶିଷ କରୁଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ତାକୁ ଯଦି ହାତ ଛଡ଼ା କଲେ ପ୍ରଭୁ କରୁଣା କୃପା ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସୁଖରେ ରହିବେ ନା। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମିଳିବା ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହୁଅ, କୁସଙ୍ଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆକୁ ଯତ୍ନ ରଖ। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେଉଛି, ତାର ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଗୀତୟା, ଗଙ୍ଗା, ଗାୟତ୍ରୀ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେଶବ ଭକ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଭକ୍ତି ରଖ। ନିତ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ବୁଧ ସେବନମ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପାନ କର। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପ୍ରତିଦିନ ପାନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖ। ଗାୟତ୍ରୀ, ପ୍ରତିଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦ କି ସିଦ୍ଧି ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବିଷୟ କ'ଣ ନା, ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ପଟ୍ଟା ମଡ଼ାଣ। ଆଉ ଏ ପଟ୍ଟା ମଡ଼ାଣରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ନା, ମହାମୁନି ବ୍ୟାସଦେବ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ବାରଙ୍ଗ ଆଗରେ ସେଇ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ରେ ବାରଙ୍ଗ, ତୁମରି ମାଧ୍ୟମରେ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି ଏଇଆ ଯେ 5ଟି ରତ୍ନକୁ ସେମାନେ ଯତ୍ନରେ ଯଦି ରଖିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ରଖିବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପାଇଁ ବିହନ କରି। ବୁଝିଲେ? ସୁନା ରୂପା କି ଜମିବାଡ଼ିର ପଟ୍ଟା କି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆକୁ ଯତ୍ନରେ ଯେତେ ନ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 5ଟା ଜିନିଷକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିଲେ ସେମାନେ ଯତ୍ନରେ ରହିବେ। ମାନେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ଗୀତୟା, ଗଙ୍ଗା, ଗାୟତ୍ରୀ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜପ କରୁଥିବ ଯେଉଁ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ, କି ଫଳ ମିଳିବ ତାକୁ ନା, ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ, ଚଣ୍ଡୀମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ, କଳିକଳମସରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ବା ବିପଦ ଆପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ, କଳିଯୁଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥାଉ ବା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥାଉ, ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିବା ଦରକାର। ଆଉ କଲେ କି ଫଳ ମିଳିବ? ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଥିପରେ ଯେତେ ମରମରେ ବାବୁ ଦେବୀ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ
ଗାୟତ୍ରୀ ଅଜପା ସାବିତ୍ରୀ ଅଣସୂତ୍ରେ ଜପିବାକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଜ କଳି କଳୁଷ ନିସ୍ତାର। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏଥିପରେ ଯେତେ ମରମରେ ବାବୁ ଯେତେ ସବୁ ମରମ ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ଦୁର୍ଦିନ ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ଅଘଟଣ ମାନ ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ବିପଦ ଆପଦ ଅଛି କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ପାଇଁ, ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଅନେକ ବାଟ, ଅନେକ ମାର୍ଗ, ଅନେକ ପଥ ମୁଁ କହିଛି ମାଳିକାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବାଟ ରହିଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ ଅଜପା ସାବିତ୍ରୀ ଅଣସୂତ୍ରେ ଜପିବାକୁ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜପ କରୁଥା। ତେଣୁ ଅସାରେ ଖଳୁ ସଂସାରେ ସାର ତ୍ରୟସ ଦୁର୍ଲଭମ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେଶବ ଭକ୍ତି ନିତ୍ୟ ଗଙ୍ଗାବ ସେବନମ୍। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପାନ କରିବ, ଗୀତା ଟିକେ ପଢ଼ୁଥିବ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଜପ କରୁଥିବ। ଇ ରତ୍ନଟିକୁ ଯତ୍ନ ରଖିଥିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୀତୟା ଗଙ୍ଗା ଗାୟତ୍ରୀ, ଆଉ କ'ଣ ଗାବ ଗଜ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରଣ। ଗାବ କହିଲେ ଗୋମାତାର ସେବା କରୁଥିବ। କହନ୍ତିନି ସଂସାର ଭିତରେ ସୁଖ ଚାହୁଁଛୁ, ସଂସାର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପରିବାର ଭିତରେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପରିବାର ଭିତରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ ତୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମନେ ରଖ ଗୁରୁ ସେବା କର। ଗୁରୁ ସେବା କର ନା ଗୁରୁ ସେବା ଯଦି ନ କରିପାରିଲି ସଦ୍ଗୁରୁ ମିଳିବା ତ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ହେଉଥିବେ ପଣ ପଣ ପରା ଶିଷ୍ୟ ନାହିଁ ଏକ ଜଣ। କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ମିଳିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଶିଷ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଜୋରରେ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସଦ୍ଗୁରୁ ମିଳିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗୁରୁ ମିଳିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ନା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ନହେଲେ ଗୋରୁ ସେବା କର, ଗୋମାତାର ସେବା କର। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁ ପାଇଯିବୁ। ଏକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖ, ଏ ରତ୍ନଟିକୁ ଗୋମାତାର ସେବା କର। କାହିଁକି ନା ଗୋମାତା ଦେହରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ନିବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ସେ ଗୋମାତାର ଯିଏ ସେବା କରିବ ନା 33 କୋଟିର ଦେବତାର ସେବା କଲା ଭଳି ଲାଗିବ ତାକୁ। ଆଉ 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ସେବା କଲେ ଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ, ଗୋମାତାର ସେବା କର। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ତ ଟାଉନ ବଜାର ରହୁଛି, ସହର ବଜାର ରହୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ଗାଈ ପାଳିପାରିବି? ଆଜିକାଲି ତ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଈ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋମାତାର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଗୋପାଳନ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ସହର ବଜାର ଯଦି ରଖି ନ ପାରିବା କ'ଣ କରିବା? କାହାକୁ ଗୋଟେ ଗାଈ ପାଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା, ଯେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଗାଈ ଗୋଟେ କିଣି କାହାକୁ ଆମେ ଦେବା, ତୁ ପାଳୁଥା, ଯାହା ପକ୍ଷରେ ଗାଈ ପାଳିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ, ଗୋମାତାକୁ ପାଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଗୋମାତାର ସେବା କଲା ଭଳି ଆପଣ ପୁଣ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ଗୋମାତାର ସେବା କରିବାର ପୁଣ୍ୟ ପାଇବେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଗୋମାତାର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଗୀତୟା ଗଙ୍ଗା ଗାୟତ୍ରୀ ଗାବ ଗଜ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରଣ। ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ସ୍ତୁତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଠାକୁର ଘରେ ବସି ଠାକୁର ପୂଜା କଲାବେଳେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କ'ଣ କରିବେ? ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ଭାଗବତରେ ଲେଖାଯାଇନି? ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତରେ ଉଦ୍ଧବ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧବ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ହେ ଉଦ୍ଧବ ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ହେ ଉଦ୍ଧବ। ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ଏ ଭାଗବତରେ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ସ୍ତୁତି ଆସନ୍ତି ନୁହେଁ। ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଗଜରାଜ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀର କବଳରେ ପଢ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲା, ଜଣାଣ କରିଥିଲା ନା ଗଜ ସ୍ତୁତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ତୁମେ ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ସ୍ତୁତି ଟିକେ ପାଠ କର। ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତର 5ଟି ରତ୍ନ। ଇଏ 5ଟି ରତ୍ନକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖ। ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ରଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିବେ। ଆପଦ ବିପଦ ସଙ୍କଟ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବେ। ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଆମେ କଥା କହୁନି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ଏଇଆ କର। କିନ୍ତୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୋଧିଜାନି, ଯିଏ ବାଟକୁ ଆପଣେଇଲା, ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଲା ସିଏ ଭଲରେ ରହିବ। ଯିଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲା
महापुरुष कहते मु बा कौन करी मु बा कौन करी न पूछिले अबा कहीं कहती प्रयोजन नाई मोर तू पचारू बोली यही उपदेश मुदेली आ जो न पचारि था मुझे कही न था जी मानिकी चलो तापाई मंगल जी न मानव से ही कली जुगर दुख कष्ट विपद आपद भोगव तेणु हे सथी जानी ये पांचटी रत्न को जत्न रखा जदि कली कलमसर उद्धार पाइबा संसार भीतर सुख आनंद शांति रहा बुझे आज तो समय हो आसंदु बाणी की विराम देवा श्री प्रभुंकर नाम नहीं हरि हरि घोषा पाप तापनाश शरण सरोज पादे शरण सरोज पादे बड़ी भाव आओ न मिलीब न मिलंती हरि वेदे न मिलंती हरि वेदे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल राधे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। सधे जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज आसतु बाणिके ठारे विराम दबा पुणी आसंदा अध्याय भेट हेबा रहुचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु।